امریکی فارما کمپنی ایلی نے سرمایہ کے لیے تلنگانہ کا انتخاب کیا۔ ایلی نامی کمپنی تلنگانہ میں 1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ امریکی فارما کمپنی ایلی کے نمائندوں نے انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر صنعت ڈی سریدھر بابو سے ملاقات کی اور تلنگانہ میں 1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کمپنی نے اسی سال اگست میں حیدرآباد میں اپنے گلوبل کیپیبلٹی سینٹر کا بھی افتتاح کیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کئی دیگر ریاستیں اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود ایلی نے سازگار ماحولیاتی نظام، ہنرمند افرادی قوت کی دستیابی، بنیادی ڈھانچے اور حکومتی تعاون کی وجہ سے تلنگانہ کا انتخاب کیا۔ ایلی کی جانب سے 1 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اس کے جی سی سی آپریشن سے بڑھ کر تلنگانہ میں کام کرنے کی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ذیابیطس، موٹاپا، الزیمر کی بیماری، کینسر اور آٹو امیون جیسے علاج کے لیے نئی ادویات تیار کرنے پر یہ کمپنی اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 14 نومبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے 11 نومبر کو رائے دہی ہوگی اور 14 نومبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 13 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اسی دن سے امیدواروں کے پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل بھی شروع ہوگا، جو کہ 21 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ نامزدگیوں کی جانچ 22 اکتوبر کو کی جائے گی اور 11 نومبر کو رائے دہی کے بعد نتائج 14 نومبر کو جاری کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، حلقے میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر دیکھی جا رہی ہیں۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں مالی لین دین کے تنازع پر ایک شخص پر چاقو سے حملہ کرنے کا واقعہ، پولیس نے حملہ ور کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 20 سالہ طاہر بن عبداللہ نے 33,000 روپے کے تنازع کے چلتے اپنے ہی دوست پر چاقو سے کئی وار کیے اور اسے زخمی کر دیا۔ کنچن باغ پولیس نے اپنے ہی دوست کو چاقو سے حملہ کرنے اور اسے شدید زخمی کرنے کے الزام میں طاہر بن عبداللہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی کنچن باغ اے سدھاکر نے بتایا کہ گرفتار شخص طاہر نے اپنے دوست سے 33,000 روپے کا قرض حاصل کیا تھا اور صرف 10,000 روپے ہی ادا کیے تھے۔ وہ ماں باقی رقم لوٹانے میں ناکام رہا تھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تنازع چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے اپنے دوست کو اس معاملے پر بات چیت کرنے کے بہانے حافظ بابا نگر کے قریب بلایا اور اس پر چاقو سے وار کیے اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے پیر کے روز کارروائی کرتے ہوئے حملہ ور طاہر کو گرفتار کر لیا ہے اور چاقو سمیت ایکٹیوا گاڑی بھی ضبط کر لی ہے۔ حیدرآباد کے قریب فارم ہاؤس میں چل رہی پارٹی پر پولیس نے دھاوا کیا، 50 کم عمر لڑکے اور لڑکیاں گرفتار کر لیے گئے۔ معین آباد بلدی حدود میں ایک فارم ہاؤس پر ریو پارٹی جاری تھی۔ پولیس نے وہاں چھاپہ مار کر پارٹی کر رہے 50 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔ راجندر نگر ایس او ٹی نے یہ کارروائی کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 50 افراد میں 12 لڑکیاں اور 38 لڑکے شامل ہیں جو کہ نابالغ ہیں۔ پولیس نے تمام افراد کے ڈرگ ٹیسٹ بھی کروائے ہیں اور ایک نابالغ کے گانجا استعمال کرنے کی تصدیق کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، پولیس نے وہاں سے 6 غیر ملکی شراب کی بوتلیں بھی ضبط کی ہے۔ فارم ہاؤس کا مالک آسانی سے دولت کمانا چاہتا تھا اور اس نے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے ٹریپ ہاؤس نامی اکاؤنٹ بنایا اور اسی کے ذریعے وہ نوجوانوں کو لبھا رہا تھا اور وہاں پر پارٹیاں کی جا رہی تھیں۔ پولیس نے تمام 50 نوجوانوں کو حراست میں لینے کے بعد ان کے افراد خاندان کو اطلاع دی ہے اور فارم ہاؤس کے منتظمین کے خلاف بھی ایک معاملہ درج کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر وہاں پر گانجا کہاں سے آیا۔ مکرم جہاں اسکول پرانی حویلی میں یوم تاسیس تقریب منعقد کی گئی، جس میں نظام نعم نواب عظمت جاں بہادر شیخیہ جاں مکرم جہاں ٹرسٹ فار ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے
ट्रस्टीज फैज़ खान और फैज़न के अलावा दूसरे मौजूद थे। नीरब प्रसाद साबिक़ चीफ सेक्रेटरी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश मेहमान खुसूसी थे। यौम तासीस के मौके पर हस्ब रिवायत तालीमी लिहाज से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 40 तलबा को प्रिंसेस असरा जा, प्रिंसेस शेखिया जा और वाला शान अज़मत जा बहादुर अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कार में आग लग गई। कार में सवार ड्राइवर और मुसाफिर बहिफाजत कार से निकल गए। एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक पंजागुट्टा एरम मंजिल में BPCL पेट्रोल पंप पर पीर की सपहर एक कार में आग लग गई, जिसके बाद खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि कार ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंची थी कि अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे के वक्त कार में 2 अफराद सवार थे। वो फौरन कार से बाहर निकल गए और पेट्रोल पंप के अमले को इतला दी। अमले ने आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा सानेहा टल गया। दशहरे की तातीलात खत्म होने के बाद लोग हैदराबाद लौट रहे हैं। कई मुकामात पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। दशहरे की तातीलात खत्म हो चुकी हैं और लोग अपने आबाई मुकामात से हैदराबाद लौट रहे हैं, जिसके बाद LB नगर और आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। गाड़ियां रुकी हुई हैं और नतीजतन लोग मेट्रो रेल का सहारा ले रहे हैं। LB नगर मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन का शदीद हुजूम देखा गया। दूसरी जानिब चोटुप्पल हाईवे पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। नलगुंडा जिले के चिटियाल में भी गाड़ियां रुकी हुई हैं। याद रहे कि दशहरे की तातीलात खत्म होने के बाद चूंकि लोग हैदराबाद लौट रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत थम सी गई है। पतंगी टोल प्लाजा पर भी गाड़ियों का दबाव मामूल से ज्यादा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक के मसले को रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। टोली चौकी इलाके में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 8 अफराद बीमार पड़ गए। मुतासिरीन की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ज़राए ने बताया कि टोली चौकी के अलवादी रेस्टोरेंट में एक ही खानदान के 8 अफराद ने खाना खाया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। बताया जाता है कि खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने पेट दर्द, ख़य और दस्त की शिकायत की। तमाम लोगों को फीवर अस्पताल क्वारंटीन मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश का आगाज किया है। टिमरीज के नायब सदर नशीन फ़हीम कुरैशी ने TPCC के अक़लियती तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन के हमरा एरागड्डा में 7550 मुरब्बा गज ज़मीन कब्रिस्तान कमेटी के हवाले कर दी। टिमरीज के नायब सदर फ़हीम कुरैशी ने TPCC के अक़लियती तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर सरकारी ओहदेदारों के हमरा पीर को एरागड्डा कोहिनूर कब्रिस्तान का तफसीली दौरा किया। दौरा मुकम्मिल होने के बाद कमेटी अराकीन की मौजूदगी में उन्होंने 7550 मुरब्बा गज अराज़ी कब्रिस्तान कमेटी के हवाले कर दी। महकमे अज़ीमतर बल्दी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले प्रजावानी के दौरान कुल 157 शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मौसूला शिकायतों और दरख्वास्तों को हल करने के लिए उन्हें मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों के हवाले कर दिया गया है। GHMC हेडक्वार्टर में हर पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। आज मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान कुल 157 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। GHMC हुदूद के 6 जोन से कुल 87 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें कुकटपल्ली जोन से 31, सिकंदराबाद जोन से 22, शेरलिंगमपल्ली जोन से 14, LB नगर जोन से 13 और चारमीनार जोन से 17 शिकायत शामिल हैं। बताया जाता है कि GHMC हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था उस दौरान कुल 70 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 32 शिकायत टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की हैं, 26 महकमे इंजीनियरिंग की है, 5 महकमे रेवेन्यू की है, 3 महकमे सेहत और 2 महकमे UBD और 1 महकमा UCD की है और 1 शिकायत महकमे खेल के बारे में मौसूल हुई है।
JSMC के अहदेदारों ने प्रजावाणी के जरिए मौसूल होने वाली शिकायतों और दरख्वास्तों को जल्द हल करने का यकीन दिलाया है और उन्हें मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के हवाले कर दिया है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद वेणुगोपाल, सुभद्रा देवी, एलुलो मंगता यारो, CP श्रीनिवास, मेंटेनेंस चीफ इंजीनियर सहदेव रत्नाकर, आपाशी के CE नित्यानंद व दीगर ने हिस्सा लिया। साबिक वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले में वटपल्ली दरगाह पर हाजिरी दी और चादर गुल का नजराना पेश किया। साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने पीर को संगारेड्डी जिले का दौरा किया। उन्होंने अंदोल हल्के में वटपल्ली दरगाह पहुंचकर हाजिरी दी और चादर गुल का नजराना पेश किया। C चंद्रकांत रेड्डी और IPS विश्व प्रसाद ने TGPSC के अराकीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। C चंद्रकांत रेड्डी और IPS विश्व प्रसाद को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अराकीन मुकर्रर किया गया था। दोनों ने आज अपना ओहदा संभाल लिया। बुर्रा वेंकटेशम ISM चेयरमैन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कमीशन के अराकीन अमीरुल्लाह खान, प्रोफेसर यादయ్య व दीगर की मौजूदगी में दोनों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर P रजनी कुमार, प्रोफेसर LV लक्ष्मीकांत राठौर, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका व दीगर भी मौजूद थे। हबीबनगर पुलिस ने मंगलसूत्र छीनने वाले 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 अक्टूबर को दारमोला नागमनी सीताराम बाग में वाक़ अपने मकान में तन्हा थी कि एक नामालूम शख्स उनके घर पहुंचा और लहसुन की कीमत पूछी। जब वो लहसुन तोल रही थी तो वो खातून का सोने का मंगलसूत्र छीन कर फरार हो गया। खातून ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। DSI M अशोक कुमार की क़यादत में क्राइम टीम के हमरा 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आदी मुजरिम बताए गए हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। उनके कब्जे से मसरूखा मंगलसूत्र, जिसका वजन 2 तोले से जायद है, बरामद किया जा चुका है। DCP साउथ वेस्ट जोन ने मीडिया को इस कार्रवाई की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो मोहतात रहें और अजनबियों को अपने घरों में दाखिल ना होने दें। किसी भी मशकूक सरगर्मी या वाक़े की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करने या फौरी तौर पर 100 या फिर 112 डायल करने का भी मशवरा दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने RBI से कर्ज की हद में इजाफा करने की दरख्वास्त की है क्योंकि मौजूदा फंड्स रियासत की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान 9,600 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए बॉन्ड्स की नीलामी करने जा रही है। मरकजी हुकूमत ने जारिया माली साल में तेलंगाना के लिए 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी थी, जिनमें से रियासत ने पहले ही 6 माह में तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। जुबली हिल्स कब्रिस्तान के मसले पर BRS अक़लियती सेल के अरकान ने वक्फ बोर्ड दफ्तर के सामने एहतजाज किया। पुलिस ने BRS अक़लियती सेल के कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल और दीगर कायदीन को हज हाउस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर अक़लियती सेल के वफ़द में साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कारपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़, साबिक़ सदर नशीन उर्दू अकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दीगर शामिल थे। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और इंचार्ज CEO की गैर मौजूदगी में वफ़द ने वक्फ बोर्ड के अमले को याददाश्त पेश की, जिसे अमले ने वसूल कर। तेलंगाना में बेस्ट अवेलेबल स्कूल्स के इंतज़ामिया ने वालिदैन को मकतूब लिखकर इत्तला दी है कि हुकूमत ने 2 साल से तलबा की फ़ीस की अदायगी नहीं की है, इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज करें। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि स्कूल चलाना और बकायाजात के लिए कर्ज लेना उनका फ़र्ज़ नहीं है और अब से वो तलबा को स्कूल में दाखिल नहीं करेंगे जब तक कि हुकूमत बकायाजात अदा न करे। इस इक़दाम से रियासत के 238 BAS स्कूलों में ज़ेर तालीम तकरीबन 23,000 SC और 7,000 ST तलबा के मुस्तक़बिल पर तशवीश पैदा हो गई है। गोशामेल के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मजलिस ने पुलिस से शिकायत की है। मोहम्मद मुर्तज़ा अली साबिक़ कारपोरेटर छावनी डिवीज़न ने छावनी डिवीज़न के नौजवानों के साथ मिलकर मदनापेट पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत की।
مدنہ پیٹ پولیس نے تیقن دیا کہ ملعون رکن اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اقلیتی بہبود لکشمن کمار نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ انہوں نے راگڈا میں تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سوسائٹی جوبلی ہلز گرلز 1 سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کا مقصد سماجی و معاشی طور پر پسماندہ اقلیتی طالبات کو معیاری تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اقلیتی تعلیم کی ترقی کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تاکہ مسلم طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم میں نمایاں مقام حاصل کریں۔ حکومت نے تمام اسکولوں اور کالجز میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی کی نمائندگی پر منظورہ سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ دارالسلام میں 35 سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس مرزا ریاض الحسن آفندی نے استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے۔ ان چیکس کی مالیت 12,12,500 روپے ہے۔ شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے 23 اہم مقامات پر اچانک مہم چلائی گئی۔ تازہ ترین کارروائی میں 312 افراد کو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پکڑا گیا۔ ان میں 36 کار ڈرائیور، 17 آٹو ڈرائیورز اور 259 موٹر سائیکل چلانے والے شامل ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ دن کے اوقات میں بھی شراب پی کر گاڑی چلانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اکثر یہ تاثر ہوتا ہے کہ لوگ رات کے وقت شراب پی کر گاڑی چلاتے ہیں، لیکن دن کے وقت بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس پر پولیس نے نوٹ لیا۔ جن افراد کو پکڑا گیا ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہاوڑہ سے سکندرآباد جانے والی فلک نما ایکسپریس ٹرین میال گوڑے میں تقریباً 1 گھنٹے تک رک گئی۔ ٹرین میں تکنیکی خرابی کے سبب مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں دوسرا انجن ہلاتے ہوئے اسے لگایا گیا اور اس ٹرین کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد ہریش راؤ نے جوبلی ہلز میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے گھر گھر پہنچ کر باقی کارڈز تقسیم کیے اور کہا کہ ریاست کی برسر اقتدار کانگریس حکومت کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا، اسی لیے یہ باقی کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے کئی مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ کئی مقامات پر ٹریفک پولیس کے ملازمین نظر نہیں آ رہے ہیں۔ LB نگر میٹرو اسٹیشن پر مسافروں کی طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ میٹرو جانے والے عوام کا ہجوم پریشان نظر آ رہا ہے۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ اس اسٹیشن پر اسکیلیٹرز بند ہیں۔ میٹرو اسٹیشن پر ہجوم کی وجہ سے ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ کتا کاٹنے کے نتیجے میں ایک لڑکے کی موت ہو گئی۔ جنگاؤں ضلع کے ویویلا گاؤں سے تعلق رکھنے والا سرینواس روزگار کے سلسلے میں حیدرآباد آیا تھا اور وہ مادھاپور میں مقیم تھا۔ 2 ماہ پہلے اس کے بیٹے چرن کو کتے نے کاٹ دیا، جس کے بعد اس کو تارناکہ کے ایک دواخانے میں منتقل کیا گیا۔ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ریاستی وزیر سیتکا کے حلقے میں ریت کی لاریوں کی وجہ سے ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ منگا پیٹ کے ملور علاقے میں اہم سڑک پر روزانہ ریت کی لاریوں کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے سڑک کے دونوں جانب لاریوں کی پارکنگ کے باعث بھدراچلم اور کھمم کی سمت جانے والی گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ نرڈی اور وقار آباد میں BJP کے دور کے رویے پر رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارٹی کے اجلاس کے دوران تال میل کی کمی پر تنقید کی اور کہا کہ متعلقہ اضلاع کی صورتحال پر کئی مرتبہ شکایت کرنے کے باوجود ریاستی قیادت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वक्फ तरमीमी कानून पर सख्त अल्फाज में रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि जिन लोगों ने सोचा कि अगर 4 मसाजिद को गिरा दिया गया तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी से कहना चाहते हैं कि वक्फ के इस सियाह कानून के ज़रिए जिसका मकसद मसाजिद, दरगाहें, खानकाहें और कब्रिस्तान छीनना है, वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी खानकाहों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बिहार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा ने मिलकर ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके ज़रिए हमारी मसाजिद छीनने की कोशिश की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,